श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 108 चालीस। कल एक प्रश्न चला था कि जब आत्मा में अनंत सुख भरा है तो फिर जीव अनेक प्रकार की और पदार्थ की इच्छा और उसको प्राप्त करने की आशा और उसमें से सुख लेने की अपेक्षा, ये क्यों करता है? तो उत्तर आया था कि जब तक अंदर में सुख का अनुभव नहीं होता है, यानी कि उसका सैंपल भी अनुभव में सुख का नहीं आता है, तो विश्वास नहीं आता है कि आत्मा में सुख है। तो पहले वह सत्संग के माध्यम से जब ये विषय को समझता है, स्मरण विस्मरण ये विषय चल रहा है ना, विस्मरण माने भूलना, तो उसमें उसके विचार भी जो है संसार के, वो भी छोड़ने का है। क्योंकि ऐसा तो हम अभी दुनिया से अलग बैठे हैं यहाँ, लेकिन हम टीवी के द्वारा पूरी दुनिया के बारे में अभी जानते हैं कि अमेरिका में हाईएस्ट केस ऑफ कोरोना, डेथ हाईएस्ट इज इन अमेरिका। सब चीज हम दुनिया के बारे में जानते हैं ना, तो भले हम अकेले हो लेकिन हमारा विचार तो दुनिया का ही चल रहा है। अपना विचार करने का तो चालू नहीं होता है। शायद सत्संग में अपना विचार आता है, लेकिन बाकी का टाइम में तो हम अपना विचार करते नहीं। तो विचार ही नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कहाँ से होगा, और निर्णय हुए बिना अंतर में प्रयास कहाँ से होगा, और अंतर में प्रयास पूर्वक स्थित होंगे तो सुख की उत्पत्ति होगी, वो कहाँ से होगी? तो शुरुआत यहाँ से है कि सत्संग में, स्वाध्याय में जो भी बात हम समझते हैं उसका बारंबार हमको विचार करना चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं तो हमको लिख लेना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, और लिखने के बाद पढ़ेंगे तो हमको सब स्मरण में आएगा और उसके विचार भी हम कर सकते हैं। हमारा लंबा विचार चलेगा क्या, और बाह्य पदार्थों का विस्मरण होगा, वो टाइम पे उसका ख्याल नहीं आएगा। तो એટલું જે પાપ બાંધી છે એ બધું ઘટી જાય તો કાંઈ નહીં, તો આપણું ભવિષ્ય તો સુધરે આવતો ભાવ, ને તો આવતા ભાવમાં તો ગેરંટીડ છે તિર્યંશમાં જવાનું। કેમ કે આપણે દારૂ માંસ છે બધું ખાતા નથી। ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હતા કે આપણે લોકો દારૂ પીતા નથી, માંસ ખાતા નથી, એટલે નરકમાં તો નહીં જાય, પણ આખલું પાપ કરી કરીને આપણે તિર્યંશમાં જવાનું છે, એમ ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હતા। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है, सम भाव। आत्मा के आश्रय से जो वितरागी भाव है वो समभाव है, और उसकी धारावाही प्रवाह श्रेणी उसको कहते हैं। क्योंकि आत्मा है वितराग स्वरूप है,
आत्मा का स्वरूप क्या है? वितराग स्वरूप, जिसमें राग और द्वेष का अंश भी नहीं है। आत्मा में राग द्वेष का अंश भी नहीं है, लेकिन हम पर के साथ संबंध कर कर नया नया राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं, लेकिन राग द्वेष ये हमारा स्वरूप नहीं है। समझ में आया? हमारा स्वरूप तो राग द्वेष रहित वितराग का, ये हमारा स्वरूप है। तो हमारे स्वरूप से जब हमारा जुड़ान होगा तो वितराग भाव उत्पन्न हो जाएगा और उसके साथ सुख का अनुभव होगा। वो कब होगा? कि हम पर में अपना विचार और उपयोग और जागृति हमारी पर में है, तो आत्मा में जागृति हो सकती नहीं है। तो आत्मा का सुख भी अनुभव में नहीं आ सकता। એટલે એમ કીધું કે પહેલા બાહ્ય પદાર્થોને વિસ્મરણ કર, પછી એમ કીધું કે આશ્ચર્ય ભૂલ, એવો એક બે શબ્દ લીધા છે। क्योंकि पत्र सुख के विषय में चलता है, तो जो भूल है वो सुख के विषय में हो रही है, और वो आश्चर्य भूल है। आश्चर्य माने एकदम सरप्राइजिंग है। क्यों ऐसा कहा? कि जिसमें से हम सुख लेना चाहते हैं वो चीज तो पुद्गल है, अजीब है, जीव नहीं है, वो पुद्गल है, और उसमें सुख नाम का कोई गुण भी नहीं है। शरीर में से सुख लेना चाहते हो, खाने में से सुख लेना चाहते हो, गाड़ी में से सुख लेना चाहते हैं, मोबाइल में से सुख लेना चाहते हैं, बराबर है। तो ये चीज बनी है किसकी? कौन से पदार्थ से ये चीज बनी है? तो कि परमाणु से बनी है ये चीज। ये सब मोबाइल है तो इसमें क्या, किसका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड ऑफ? एटम, बराबर है। तो परमाणु का कलेक्शन है, उसमें हमको सुख लग रहा है क्या? ये आश्चर्य भूल है कि जीव इस प्रकार की भूल करता है कि वो पदार्थ तो पुद्गल है, जड़ है, और उसमें से सुख कैसे मिलेगा किसी को? क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, उसके अंदर में सुख नहीं है। वो कैसे पता चले कि ये मोबाइल में सुख नहीं है? क्योंकि उसको दुख नहीं होगा, आप तोड़ देंगे तो। सुख गुण होता है ना, तो उसको दुख भी होता है और सुख भी होता है। समझ में आया? तो आप मोबाइल को नीचे फेंक दो तो मोबाइल दुखी हो जाए या नहीं होगा? तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो तो उसमें दुख होगा? उसको नहीं होगा, क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। जिसमें सुख नाम का गुण है उसका विपरीत परिणमन दुख है, उल्टा परिणमन, सुलटा परिणमन सुख है। એટલે કોણ દુખી છે? કે જેમાં સુખ નામનો ગુણ હોય ને એ દુખી હોય। ये विश्व में कौन दुखी है? सब जीव वही है, सब जीव सुखी, जिसमें सुख नाम का गुण है, वही दुखी है। उल्टा समझने से वो दुखी हो जाता है, सही समझने से वो सुखी हो जाता है। उल्टा समझना है तो खुद की भूल है कि ये पुद्गल पदार्थ है, लेकिन समझता है कि इसमें से मुझे सुख मिलेगा। जैसे उदाहरण से हम थोड़ा समझे कि ये पुद्गल पदार्थ है, तो इसका कोई ना कोई आकार है, शेप। मोबाइल का उदाहरण लिया तो मोबाइल का कोई शेप है, बराबर है, कोई थिकनेस है,
और इसमें हमको सुख लगता है। ठीक है, अभी इसका शेप है, इसका कद थोड़ा मोटा हो जाए, ऐसे भी मोबाइल आते हैं ना, स्लिम नहीं लेकिन मोटा हो जाए, तो फिर वो पदार्थ में हमको सुख नहीं लगता। ये आश्चर्य है कि नहीं? तो हमको भी क्या कल्पना है कि जितना स्लिम उतना सुख, उतना अच्छा, और वो हमको चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो एक परमाणु का कलेक्शन है। तो ज्यादा परमाणु आ गया तो मोटा हो गया, कम परमाणु आया तो पतला हो गया। तो कम परमाणु वाले में हमको सुख लगता है और ज्यादा परमाणु वाले में हमको तकलीफ होती है, नहीं चाहिए हमको। क्या? तो ये एक साइज में, एक ही चीज में ये हो रहा है। देखो, अगर उसकी साइज थिक हो तो हमको पसंद नहीं है, उसका पतला हो स्लिम तो हमको पसंद है। क्या? ऐसे सब पदार्थ में देखो आप, कि कोई व्यक्ति आपको पसंद है तो उसका कोई आकार है वो पसंद है, और उसका आकार समझो कि वो पतला है, उससे भले मोटा हो जाए वही, तो वो आपको पसंद नहीं है। लो, जीवनी कल्पना जुओ, समझे? तो ये आकार में पागल बना हुआ ना, और क्या है? ये मैडनेस क्या है? आश्चर्य कहाँ है? ये तो शेप का प्रॉब्लम है। तो कोई एक शेप में उसको अच्छा लगता है, आकर्षण होता है, और कोई एक शेप में उसको देखना ही नहीं है। अभी वो पर्सन में तो चेंज होते रहता है। तो ये पागलपना जीव का है कि एक बार एक शेप में उसको पसंद है, दूसरे शेप में कोई पतला होता है तो पसंद है, और वही फिर मोटा हो जाए तो फिर बस पसंद नहीं है फिर। तो ये सब कल्पना ही जीव ही करता है ना। तो मुख्य गुण जो पुद्गल के है वो स्पर्श रस वर्ण गंध है, चार। क्या? और एक प्रदेशत्व गुण है जिसके कारण से आकार है। अभी क्या है प्रॉब्लम? सब आकार का है। गुण है जिसके कारण से आकार है। अभी क्या है प्रॉब्लम? सब आकार का है। हमारे सुख बुद्धि और आकार, शेप, उसको कनेक्शन है। तो कोई ना कोई शेप में हमको सुख बुद्धि होती है, कोई दूसरे शेप में वही चीज हो तो हमको कुछ उसमें सुख हमको देखना भी नहीं है। हाँ? ऐसे रंग ले, तो कोई व्यक्ति हमें पसंद है क्योंकि वो गोरा है, और वही व्यक्ति अगर काला हो गया हो, वही व्यक्ति, तो हमें वो पसंद नहीं। तो हमें व्यक्ति पसंद है या सफेद रंग पसंद है? ये तो व्यक्ति पसंद नहीं, तो वो काला हो तो पसंद होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमने वो भेद कर दिया। क्या भेद? गोरा हमारा और पागलपना हमारा कैसा है? काला। हाँ, वही। ये जैन दर्शन बता रहा है कि तू कितना पागल है, और इसके कारण से तू जन्म मरण कर रहा है इसके मोह में। क्या कहा? उदाहरण समझा कि कोई फेयर है, एकदम फेयर, मालूम, अगर वो काला हो जाए कोई कारण से, हो सकता है डिजीज कोई आ जाए तो काला हो जाए, क्या? तो वही व्यक्ति आपको पसंद नहीं है। तो हमारा ये प्रश्न है कि वो पर्सन आपको पसंद है या वो कलर आपको पसंद है? बोलो। और उसको कलर पसंद है और हम मानते हैं कि वो हमको पसंद करता है। कितना हमारा पागलपना है! वो हमारे करता है और हम मानने लगे कि वो हमको पसंद करता है, और वो पसंद करता है कलर को। हमारा कलर बदल गया तो वो फिर उसको पसंद नहीं है। ठीक है कि नहीं?
And ऐसा भी होता है कि आई डिसलाइक द कलर बट आई लाइक स्टिल लाइक द पर्सन. वो तो उसके गुण से, ये तो एक एग्जाम्पल की बात, दूसरे एग्जाम्पल से बात है ना। वो तो उसमें कुछ गुण अच्छा है तो यू में लाइक, लाइक मम्मी. हाँ तो वो तुम्हारा ध्यान रखती है इसलिए तुम्हें पसंद है, अभी तुम्हारा ध्यान ना रखे तो हाँ तो झगड़ा कलर ऐसे જ. કલરના એક્ઝામ્પલથી મને અરે ભાઈ એક્ઝામ્પલ એક જ તો ઝઘડા કલર ऐसे જ. કલરના એક્ઝામ્પલથી મને અરે ભાઈ એક્ઝામ્પલ એક જ સાઈડ નો હોય, બધું ટોટલ એ એમ કે આ ચશ્મા વાળો ભાઈ એટલે કે એનો હાઈટ સેમ હોવી જોઈએ. હું કહું છું કે આ ચશ્મા વાળા બેન છે, આ ઓલા ચશ્મા વાળા બેન છે, તો કે આની હાઈટ ને આની હાઈટ સેમ હોવી જોઈએ, આનું વજન ના. અરે ભાઈ ખાલી ચશ્મા જ અમે મેળવ્યા છે, બીજું કાંઈ નથી, તો તમે બધું જ લઈ લીધું. એની ઉંમર બી સેમ હોવી જોઈએ. એમ ન બધું ન હોય, એક જ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓલવેઝ ફોર વન પાર્ટ ઓફ ધ પર્સન, નોટ કમ્પ્લીટ. તો પછી ડુપ્લિકેટ થઈ ગયું, એ બે પર્સન થઈ ગયા, ડબલ રોલ થઈ ગયું. સેમ બીજું હોય તો ડબલ રોલ થઈ ગયું. સમજે ને? તો એક્ઝામ્પલ હે તો ચિલ્ડ્રન, એટલે પછી ચિલ્ડ્રન એટલે નાના હોય એમ, પછી તો બીજું બધું કમ્પેરિઝન ન કરાય. પછી છોકરો છે કે છોકરી છે એ ચિલ્ડ્રન છે ને આ ચિલ્ડ્રનમાં આવે તો કે આ કેમ છોકરી, એ ચિલ્ડ્રન છે ને આ ચિલ્ડ્રનમાં આવે તો કે આ કેમ છોકરી છે ને આ કેમ છોકરો. એટલે કમ્પેરિઝન ને શું પોઈન્ટ છે એ રહી જાય છે આવી રીતે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો હવે કોઈની સ્કિન હોય આપણને ફેર તો આપણને બહુ ગમે, પછી એમાં રિંકલ્સ આવે તો શું થાય? એ જ સ્કિનમાં ત્યાં રિંકલ એટલે કરચલી આવે તો એ જ જગ્યામાં એ જ વ્યક્તિનો પ્રેમનો શું થાય? એટલે શું એ પર્સન આપણને નથી ગમતું, એ છે સ્કિનનો મોહ છે, પર્સનનો મોહ નથી. પણ ઓલો પર્સન એમ સમજી જાય છે કે મારો મોહ છે. બે પાગલ ભેગા થાય હે આવું થાય, હે આવું થાય, બે પાગલ ભેગા થઈ ગયા, સમજાય છે? પાગલ ભેગા થઈ ગયા, સમજાય છે? મને એક સમજાવો કે મને અત્યારે વ્હાઈટ સ્ટ્રીટ ચાલ્યા તો ઘણાને હું ગમું છું, પણ આવું ડિસીઝ આવ્યું છે ને એને ગમું છું એટલે એ આનો જે કેવું છે એના જેવું છે. ગમવામાં અનેક કારણો છે. તાલ્યું ને આપણે આ આ નથી સ્કિનનું કારણ ન હોય, પણ બીજું તું બધું ધ્યાન રાખતી હો બધાનું, બધા તાલ્યું ને આપણે આ આ નથી સ્કિનનું કારણ ન હોય, પણ બીજું તું બધું ધ્યાન રાખતી હો બધાનું, બધા માટે પ્રેમ હોય તને, એને લીધે એ બધું સ્કિન માટે પ્રેમ હોય તને, એને લીધે એ બધું સ્કિન કલરને ઇગ્નોર કરે છે. એ લોકો એને ગૌણ કરી નાખે કે નહીં, નથી સમજાતું. બહુ સહેલું છે આ બધું, કેમ નથી? વી ઇગ્નોર દેટ સ્કિન કલર નો. તો એમાં શું છે? તો તું એ કરે. કોઈ કાળો માણસ હોય તો તને ગમતો હોય તો એ તો કાળા એ ગૌણ કરી નાખે છે, એના ગુણ સારા છે તો તું એની હારે સંબંધ રાખે. અને કોઈ ગોરો હોય તો એ તોફા રાખે, અને કોઈ ગોરો હોય તો એ તોફાની હોય, નકામો હોય, બદમાશ હોય તો કે મારે આની હારે નહીં હોય, નકામો હોય, બદમાશ હોય તો કે મારે આની હારે સંબંધ નથી રાખવો. તો કલર તો એનો સારો છે, તો પણ કલર નથી જોતી ને તું, બીજું ગુણ એ જોવે છે એમ. આ તો એક્ઝામ્પલ છે ભાઈ. આપણે સાથે રહેલા માણસોનું એક્ઝામ્પલમાં આપણે અપ્લાય ન કરી શકીએ, પણ when we choose, હવે છોકરો છોકરી જોવા તો he has a notion કે મને ગોરી જ જોવે છે, કે મને આ જ જોવે છે, એ શેના માટે છે? હા ને, બીજામાં બીજું બી બધું આપણે આખી દુનિયામાં આવી રીતે સંબંધ કરી છે ને. when you become a friend with somebody, you are all doing all these things also, no? લાઈક માઇન્ડેડ. હા, તો બધું એ રીતે આપણે કરી છે ને. પણ એનું એ કાયમી વસ્તુ રહેવાની નથી. આપણે કાયમ માનીને કરી છે કે આ આમ જ હશે, પણ એ બધું ચેન્જ થયા કરે છે. એવી જ રીતે હવે સ્વાદનું લઈએ, ટેસ્ટ. તો હવે કોઈ પણ વસ્તુ બને
તો કોકને તીખી હોય તો મજા આવે, તો કોઈને લીંબુ ખટાશ હોય તો મજા આવે, તો કોઈને ખારું હોય તો મજા આવે. હવે ગુજરાતીની દાળ છે એ મારવાડી લોકોને ન ફાવે, કેમ કે એને સુગર છે, અને આપણે મારવાડીની દાળ ન ભાવે. બરાબર છે. એટલે આપણી આ ઇમેજિનેશન સિવાય બીજું શું છે આમ કહું છું. આપણે ખાંડવાળી દાળમાં સુખ બુદ્ધિ છે, એને ખાંડ વગરની દાળમાં સુખ બુદ્ધિ છે, અને એને ખાંડવાળી દાળમાં એને તકલીફ છે, આપણને ખાંડ વગરની દાળમાં તકલીફ છે. શું? એટલે એક પૂતગલનું પરિણમન એક પ્રકારે હોય એટલે આપણને પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, અને બીજા પ્રકારે હોય તો આપણને એમાં બહુ ગમવા માંડી જાય છે. કેવી આશ્ચર્ય ભૂલ છે આ. એ જ કેવું છે તું કરો. આ આશ્ચર્ય થાય છે કે આ જીવ સુખ માટે એની ઇમેજિનેશન કેવી કામ કરી રહી છે. અને એ જ વસ્તુમાં એને સુખ થાય. સમજો કે એને દાળમાં સુખ હોય, પછી દાળમાં થોડુંક મરચું વધારે નાખ્યું હોય તો એ જ દાળમાં એને તકલીફ થાય. જરાક ચેન્જ થાય એટલે એને સીધું રાગમાંથી દ્વેષ થઈ જાય. એટલે આ જીવ આવી રીતે કર્મ બંધન કર્યા જ કરે છે. શું? એવી રીતે બધા ગુણોના પરિણમનમાં જીવ કલ્પના કરે છે. શું? કોઈ વસ્તુ દૂરથી બહુ સારી હોય અને નજીક જાઓ તો એમાં દુર્ગંધ હોય તો શું થાય? તો એનાથી દૂર થવું છે. હવે એને દ્વેષ થઈ ગયો સીધો. એમાં જે સુખ માન્યું હતું એ હવે ને ચાલ્યું ગયું. એટલે એ બધા પૂતગલનું જ પરિણમન છે ને. પૂતગલનું પરિણમન સ્પર્શ રસ વર્ણ ગંધ રૂપે પોતાથી બદલાયા જ કરે છે. એમાં કોક બદલાવમાં એને સુખ લાગે છે ને કોક પરિવર્તનમાં એને સુખ નથી લાગતું. એવી કલ્પનામાં જે જીવ છે એને કૃપાળુદેવ કહે છે કે તું આશ્ચર્ય ભૂલ કરે છે. આ તો બહુ આશ્ચર્યજનક છે કે તું આવી વસ્તુમાં તારું અનંતકાળથી તું આવી વસ્તુને કારણે તે પરિભ્રમણ કર્યું. આમાં વસ્તુમાંથી સુખ લેવા માટે જે વસ્તુમાં સુખ નામનું કંઈ છે જ નહીં, નિશાને નથી, એની પાછળ તે અનંતકાળ ભોગવ્યો. આ પરિભ્રમણ કરીને દુઃખ ભોગવ્યું. क्या कहते हैं कि अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है. श्रम श्रेणी माने क्या कि जो विषम श्रेणी नहीं है उसको सम श्रेणी कहते हैं. विषम श्रेणी कोने કહે? હવે વિષમ શ્રેણી આપણને ખબર છે કે રાગ અને દ્વેષ નો ભાવ એ પણ ધારાવાહી ચાલે છે, કન્ટિન્યુઅસ. ક્યારે બંધ થાય છે કે નહીં જુઓ અંદરમાં. જ્યારે બી કોઈ વસ્તુને જાણે તો એને રાગ થાય, ત્યાર પછી એને દ્વેષ થાય, પછી રાગ થાય, દ્વેષ થાય, એમ ચાલુ જ છે. એ પણ ધારાવાહી ચાલુ છે. સમજાય છે? એટલે રાગ થાય જેના માટે, એટલે રાગ એટલે લાઈક થાય જેના માટે, તો એ વસ્તુની પાસે એને જવું છે. કાંઈ વસ્તુને પોતાની પાસે રાખવી છે, કાંઈ વસ્તુને એક્યુમ્યુલેટ કરવું છે. શેની કઈ વસ્તુને? જેના માટે રાગ છે. બરાબર છે. હવે જેના માટે દ્વેષ છે એને શું કરવું છે? એનાથી દૂર થવું છે. કાંઈ એને દૂર કરવી છે એને પોતાથી, અને એ વસ્તુ એને એક્યુમ્યુલેટ કરવી નથી. એટલે ઓપોઝિટ કાર્ય થયું ને. રાગને કારણે એક્યુમ્યુલેટ કરે તો દ્વેષને કારણે એનાથી દૂર થાય. એટલે વિષમ ભાવ છે. આ સમભાવ નથી, સેમ નથી એમ કેવું છે. એટલે એમાં દુઃખ છે, સુખ નથી. राग और द्वेष में विषमता है और वीतराग भाव जो है वो श्रम श्रेणी के परिणाम है. अंतर का सुख कब अनुभव में आता है कि जो वीतराग भाव में आता है तो उस काल में वो जीव को सुख का अनुभव होता है.
હવે શું છે, આપણે થોડું વિચારીએ કે આત્મા છે ને એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. ઓકે, વી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. તો જ્ઞાન સ્વરૂપ જે હોય એ શું કરે? જાણ. જાણ. લોજિકલ છે ને, એ જાણવાનું કાર્ય કરે જ રાખે ઓલ ધ ટાઈમ. જાણવાનું બંધ કરી શકાય આપણે ક્યારે બી? તારે બંધ કરવું હોય તો, આપણે કોઈ ગાળો દેતું હોય કે વળતું હોય, તને તારી ભૂલ બતાવતું હોય તો તું આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નો. તો કેન યુ સ્ટોપ નોઈંગ? કેનોટ સ્ટોપ નોઈંગ, બિકોઝ દેટ એ આપણો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ કોને કહેવાય? કે જે આપણે બંધ ન કરી શકીએ, એનું નામ સ્વભાવ. તો આપણે કોઈને કોઈ વસ્તુ જાણવાના છીએ, ઠીક છે? જાણશું તો કાં તો એમાં રાગ થશે અને કાં તો એમાં દ્વેષ થશે. બરાબર છે કે નહીં? આ રીતે આપણે અનાદિકાળથી પરિણમન કરી રહ્યા છીએ. આપણું જ્ઞાન છે એ વસ્તુને તરફ જાય છે. અત્યારે મોબાઈલનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણું જ્ઞાન મોબાઈલમાં જ્યાં રોકાય છે, મોબાઈલને જાણવામાં આપણું જ્ઞાન મોબાઈલમાં એકાગ્ર કરે છે, એકાગ્રતા કોન્સન્ટ્રેટ કરીને ત્યાં રહે છે ફોર સમ ટાઈમ, કે નહીં? જ્યારે રહે છે ત્યારે અંદરમાં ચારિત્ર નામનો જે ગુણ છે એક આત્મામાં, જેમ જ્ઞાન ગુણ છે ને એમ ચારિત્ર પણ ગુણ છે. એમાં રાગ દ્વેષ એની મેળે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, રાગ અથવા દ્વેષ. શું સમજાણું? શું કીધું? આપણું જ્ઞાન છે એ જ્યારે કોઈ વસ્તુને જાણે છે, એ મોબાઈલનો એક્ઝામ્પલ, ત્યારે આપણું જ્ઞાન એમાં રોકાય છે ફોર સમ ટાઈમ. જાણીને આમ વ્યૂ નથી જતું ફટાફટ, ત્યાં રોકાય છે. બરાબર છે? ત્યારે અંદરમાં ચારિત્ર ગુણમાં રાગ અને અથવા દ્વેષ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. સમજાણું? આટલું સમજાણું? હવે એનાથી હાઈ આવશે. આ સમજાઈ ગયું? પેલા કાંઈક ન સમજાણું હોય તો ક્વેશ્ચન. એક ગુણ છે આત્મામાં, એનું નામ ચારિત્ર ગુણ છે. જેમ જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, સુખ ગુણ છે, એમ ચારિત્ર પણ એક ગુણ છે આત્મા. એ ગુણનું પણ ઓપોઝિટ રોંગ ફંક્શન છે રાગ દ્વેષ. એ ગુણના પણ બે ફંક્શન છે, એક રાઈટ ફંક્શન અને એક રોંગ ફંક્શન. રાઈટ ફંક્શન ઇઝ રાગ દ્વેષ, રોંગ ફંક્શન ઇઝ રાગ દ્વેષ, and right function is vitaragta. Look. ચારિત્ર ગુણનું પરિણામ છે. એ ગુણનું ફંક્શન છે, કાં તો એમાં રાગ દ્વેષ હોય અને કાં તો વિતરાગતા હોય. જ્ઞાનમાં ખાલી જાણવું જ, જ્ઞાનનું ફંક્શન જાણવું અને વેદવું. જ્ઞાનનું સ્વસંવેદન એ જ્ઞાનનું ફંક્શન છે. શ્રદ્ધાનું ફંક્શન છે ટુ બિલીવ. એ સિવાય એની પાસે કોઈ કામ નહીં કરાવવાનું. એનું કામ એટલું જ છે. સુખ ગુણનું પણ કામ એટલું છે, કાં સુખ રૂપે અનુભવે કાં દુઃખ રૂપે. એને પાસે બીજા કામ નહીં કરાવવાનું. એને કે તું જાણ પણ, તો કે એ કે મારું ફંક્શન નહીં, આઈ વિલ ઓનલી ડુ ધીસ. પુરુષાર્થ ગુણ એક છે, વીર્ય ગુણ છે આત્મા. તો એનું ફંક્શન શું છે કે જોરથી કાર્ય પરમાં કરે એટલે ઊંધો પુરુષાર્થ, આત્મામાં કરે એટલે સાચો પુરુષાર્થ. એમ બધા જ ગુણોનું પરિણમન ચાલુ જ હોય. કોઈ પણ ગુણ આરામ નથી કરતા. એમ હું થોડા સુઈ જાઉં છું, બહુ થાકી ગયો, મને બી રેસ્ટ જોઈએ ને, એમ કોઈ ગુણ નથી કરતા. બધા 24/7 કામ કરી જ રહ્યા છે. હા,
જેટલા ગુણ છે અનંત ગુણ છે આત્મામાં, એ બધા જ ગુણ ફંક્શન કરે છે કન્ટિન્યુઅસલી, નોન સ્ટોપ, 24/7. તો હવે આપણે શું ચાલુ કર્યું કે જ્ઞાન ગુણ છે એમાં જાણવું થયું, જેને જાણ્યું એમાં જ્ઞાનને આપણે રોક્યું. એ સમયે ચારિત્ર ગુણમાં રાગદ્વેષ ચાલુ થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે આ જ્ઞાન ગુણ છે એ જ્યારે આત્માને જાણે છે ત્યારે આત્મામાં જેટલું રોકાય છે ને એટલે ચારિત્ર ગુણમાં વિતરાગતા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અને સુખ ગુણ છે ને એમાં જે દુઃખ ચાલતું હતું એ બંધ થઈ, એમાં સુખ ચાલુ થઈ જાય છે. જ્ઞાન ગુણ જે અજ્ઞાન રૂપે હતું મિથ્યા રૂપે, એ સમ્યક જ્ઞાન રૂપે થઈ જાય છે. શ્રદ્ધા ગુણ જે મિથ્યા દર્શન કરતી હતી, પરને પોતાનું માનતી હતી, એ હવે આત્માને પોતાની માનીને સમ્યક દર્શન થઈ જાય છે. જો એટલે ઉપયોગ જે બહારમાં જે રોકાય છે. ભોગવનમાં રોકાણો એને હવે આત્મામાં જ્ઞાન ગુણમાં આપણે લઈ જવાનું. આત્મા અનંત ગુણ, જ્ઞાન એક ગુણ છે, હા. જ્ઞાન એક ગુણ છે, એવી અનંત ગુણ છે જ્ઞાનની જેમ. અનંત ગુણનું એક વસ્તુ છે, એનું નામ આત્મા છે. ઉદ્ગલ દ્રવ્ય છે એમાં પણ અનંત ગુણ છે. સ્પર્શ, રસ, વર્ણ, ગંધ, પ્રદેશત્વ, પ્રમેયત્વ, ગુરુ લઘુત્વ, અસ્તિત્વ, દ્રવ્યત્વ, એવા અનેક ગુણોથી ભરેલો પદાર્થ છે. બધા પદાર્થો અનંત ગુણથી ભરેલા છે. જેટલા ગુણ આત્મા જ થયા કરે છે ને એ બધા એના ગુણનું ફંક્શન છે. હવે જ્ઞાન ગુણ જે છે એ જ્યારે પરને જાણે છે ત્યારે એમાં જ્યારે રોકાય છે જ્ઞાન, ત્યારે ચારિત્ર ગુણમાં રાગ દ્વેષ ચાલુ થઈ જાય છે. અને જ્ઞાન ગુણ જ્યારે આત્મા તરફ જાય છે અને આત્મામાં રોકાય છે ત્યારે ચારિત્ર ગુણમાં વિતરાગતા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, સુખ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. અને એ વિતરાગતાની ધારાવાહી ઉત્પત્તિ એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા જ કરે છે. તો એનું નામ સમશ્રેણી છે. જો એ સમશ્રેણીમાં જ્યારે જીવ આવે છે ત્યારે જીવને સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે. Thank you. 2 minute break. એક સેકન્ડ આત્મામાં રોકાય, એનાથી પણ ઓછો થાય. 1 સેકન્ડ તો વિતરાગ કરું છું.
પારસનો ક્વેશ્ચન છે. जय जिनेन्द्र साहब जी, आज जो कल्पना की बात आई वो कल्पना को कैसे तोड़ सकते हैं? આખો પ્રયોગ તો કીધો અત્યારે કે જે વસ્તુ આપણે જેમાં જેમાં સુખ માનીએ છીએ એ બધી વસ્તુ આપણને ખબર છે ને. ત્યાં આપણે કીધું ને હમણાં ડિસ્કસ વી નો કે વિચ આર ધ થિંગ્સ વેર વી ફીલ દેટ વી આર ગેટિંગ હેપીનેસ. તો એના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પહેલાં આપણે અંદરમાં ચેક કરવાનું છે કે આમાંથી મને કેટલું સુખ મળે છે. when you are in contact with that object, you have to continuously check કે આમાંથી સુખ મને મળે છે એમ હું માનું છું તો મને ક્યારે સુખ મળે છે, કેટલું મળે છે, અને મારામાં ક્યાં લોજ થાય છે સુખ. કારણ કે મળે તો આવવું જોઈએ ને, અહીંયા બી આપણામાં બી રહેવું જોઈએ ને. મળ્યું તો જ કહેવાય ને. તો એ મારામાં ક્યાં રહીએ છે એ સુખ. એમ સતત જો ચેક, સતત એટલે કન્ટિન્યુઅસલી અનેક પદાર્થ જેમાં જેમાં સુખ છે બધામાં ચેક કરવામાં એક કોઈ જીવ પાછળ લાગી જાય એની તો એને સુખ બુદ્ધિ મટવાનું ચાલુ થાય. ખાલી સમજે ને ન કરે એવા જ લોકો, મેજોરિટી તો એવા જ હોય કે સમજે સાંભળે ને કંઈ કરે નહીં તો એને સુખ બુદ્ધિ મટે નહીં. આ તો પ્રયોગથી જ મટે, સમજણને વિચાર કરવાથી નહીં મટે. જે વસ્તુ સમજણથી નિર્ણય થાય અને જે વસ્તુ પ્રયોગથી થાય તો એ પ્રયોગવાળી પ્રયોગથી કરવી જોઈએ, સમજણવાળી સમજણથી કરવી જોઈએ. એની બદલે ઓપોઝિટ કરીએ, પ્રયોગને પણ આપણે ખાલી સમજી લઈએ અને પ્રયોગ ન કરીએ તો આપણને કંઈ ફાયદો નહીં. नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा बागरेचा. सुख बुद्धि के प्रयोग के एंड में ये पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं गया, बट उस वस्तु को नेक्स्ट टाइम भोगने की इच्छा रहती है. जैसे कॉफ़ी पीते टाइम देखा तो मेरे में कुछ नहीं आया, बट फिर से कल पीना है ये इच्छा, तो ऐसा तो वैसा ही है. इसमें मेरी क्या गलती है हो रही है? इसमें क्या है कि आपने एक बार खाली किया, ठीक है, सब खुल गया, वળી બીજો સીપ લે, એમ કેટલી વાર કર્યું છે. હવે એક વાર પ્રયોગ કરે એમાં સરખું થઈ જાય તો પછી બધા મોક્ષમાં હોય, કોઈ સંસારમાં જ ન હોય. वो तो जितना ऊंडाण से आपने सुख का भोगवटा किया है उसमें से, तो आपको वारंवार, आपको जितनी बार आप कॉफी का भोगवटा होता है हर एक बार आपको करते रहना चाहिए. तो कुछ टाइम के बाद इसमें फर्क आएगा. 1, 2 बार, 4 बार, 5 बार में नहीं आएगा, क्योंकि उतना जम गया है अंदर में पावरफुली कि कॉफी में सुख है ही, तो उतना हमको टाइम लगता है. Okay. We are ending today's session. Jai Jinendra everyone. જય જીનેન્દ્ર.